हेलो नमस्कार दरेक विद्यार्थी मित्रों गई काले आपणे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सना नियमों और एमना वाक्यों अभ्यास कर्यो तो आज आपणे एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चौथा प्रकारना वाक्य एटले के लेट अथवा तो लेटस वाळा वाक्यनो अभ्यास करीशुं। लेट अने लेटस वाळा ए इम्पेरेटिव सेंटेन्स एटले के आज्ञार्थ वाक्यो छे, पण एने आपणे थोड़ा जुदा करीने समजावीए छीए जेथी करीने तमने सरळताथी आवडी जाय। हवे एमां आपणे छे ने सौप्रथम एक नोंधनो अभ्यास करीए। लेट अने लेटस आवुं मैं जुदुं शा माटे कीधुं एना पाछळनुं मुख्य कारण, जो लेट पछी अस एटले के बीजो पुरुष बहुवचन आपेल होय एटले के बीजो पुरुष बहुवचन कर्म विभक्ति आपेल होय तो एवा वाक्यमां दरखास्त दर्शाववामां आवतुं होय। एटले आना उपरथी आपणे नोंध समजी सकीए के जो लेट्स वाळा अथवा लेटस वाळा दरखास्त वाळा वाक्यमां दरखास्त दर्शाववामां आवती होय तो तेवा वाक्यमां सेड टू नुं आपणे प्रपोज्ड टू सेड टू नुं शुं करवुं प्रपोज्ड टू अथवा सजेस्टेड टू करवुं अने बे वाक्योने धेट धै सूडथी जोड़वा। फरीथी जो लेट अस वाळा वाक्यमां दरखास्त दर्शाववामां आवती होय एटले के दरखास्तनो भाव रजू करवामां आवतो होय तो तेवा वाक्यमां सेड टू नुं प्रपोज्ड टू अथवा तो सजेस्टेड टू करवुं अने बे वाक्योने धेट धै सूड वडे जोड़वा। अहींया आपणी पासे जो एक्जाम्पल छे, एक्जाम्पल तरीके अजय सेड टू विशाल लेट्स अरेंज ए टूर टू आबू। अजये विशाल ने कह्युं चालो आपणे आबूनी एक टूरनुं आयोजन करीए अथवा तो गोठवीए। तो आ वाक्यमां दरखास्त आपवामां आवेली छे एटले के बीजी व्यक्ति सामे प्रपोजल मूकवामां आवेल छे, कदाच ए एमने स्वीकारे अथवा तो न पण स्वीकारे। तो आनो आपणे बे रीते जवाब करी सकीए। एक जवाब आ रीते करी सकीए, अजय प्रपोज्ड टू विशाल that they should arrange a tour to Abu. They should arrange a tour to Abu. अथवा सेड टू नुं आपणे प्रपोज्ड टू कर्युं एनी जग्याए सजेस्टेड टू पण करी सकीए, पण जनरली प्रपोज्ड टू वधारे वपराय छे। बीजी एक अगत्यनी बाबत के अत्यार सुधी आपणे विधान वाक्यनुं इनडायरेक्ट स्पीच शीख्या, प्रश्नार्थ वाक्यनुं शीख्या अने आज्ञार्थ वाक्यनुं इनडायरेक्ट स्पीच शीख्या। एमां क्यांय टोल्ड टू, आस्क्ड टू, रिप्लाइड टू, एडवाइस्ड टू, ऑर्डर टू एवुं आवतुं नहोतुं, पण प्रपोज्ड पछी टू मूकवामां आवे छे एटले के प्रपोज्ड टू अथवा तो सजेस्टेड टू पछी मूकवामां आवे, पण क्यारे जो संयोजक तरीके तमे धेट मूको तो। पण आ ज वाक्यने बीजी रीते आम पण लखवामां आवे छे तो प्रपोज्ड पछी टू नथी मूकवामां आवतुं। केवी रीते? तो के अजय प्रपोज्ड टू विशाल to arrange a tour to Abu. Ajay proposed to Vishal to arrange a tour to Abu. तो एमां आपणे वाक्यने टू थी एटले के आज्ञार्थनी दृष्टिएथी जोड़ीए छीए एटले के प्रपोज्ड के सजेस्टेड पछी टू आवे नहीं। त्यार पछी नोंध बे, जो लेटवाळा वाक्यमां परवानगी, रजा के विनंती दर्शाववामां आवती होय तो सेड टू नुं रिक्वेस्टेड, आस्क्ड अथवा टोल्ड करवुं। लेटवाळा वाक्यमां शुं होय? परवानगी होय, रजा होय, विनंती होय, आवुं दर्शाववामां आवतुं होय तो आपणे सेड टू नुं रिक्वेस्टेड करवानुं अने बे वाक्यने टू लेटथी जोड़वा। जेम के एक्जाम्पल आपेलुं छे, वैभव सेड टू हिज फाधर लेट मी टेक योर पेन। वैभवे एना पिताने कह्युं तमारी पेन मने आपो अथवा तो उपयोग करवा दियो। तो वैभव रिक्वेस्टेड हिज फाधर टू लेट हिम टेक हिज पेन। ई वाक्यमां विनंती अथवा तो परवानगीनो भाव छे એટલા માટે આપણે સેડ ટુ નું શું કર્યું? રિક્વેસ્ટેડ કર્યું અને બે વાક્યોને ટુ લેટથી જોડ્યું। જ્યારે મી છે એ પ્રથમ પુરુષનું સર્વનામ છે, બીજા કોષ્ટકમાંથી આવ્યું છે, બોલનાર વૈભવ ઉપર ધ્યાનમાં રાખીએ એટલે એનું હિમ કર્યું અને યોર છે એ
ત્રીજા કોષ્ટકમાંથી આવ્યું છે બીજા પુરુષનું સર્વનામ છે, સાંભળનાર ઉપર ધ્યાનમાં રાખે, સાંભળનાર ફાધર છે તો ફાધર એટલે ત્રીજો પુરુષ એકવચન નર જાતિ, તો એનું ત્રીજા કોષ્ટકમાં ઇઝ હોય એટલે ઇઝ આવ્યું. તો ચાલો આપણે એક્સરસાઇઝનો અભ્યાસ કરીએ, આવા વાક્યનો અભ્યાસ કરીએ. તો એમાં પહેલું વાક્ય છે હિરેન સેડ ટુ હિના લેટ્સ ગો ફોર એ વોક. તો આ વાક્યમાં દરખાસ્ત દર્શાવવામાં આવી છે કારણ કે લેટ પછી અસ આપેલું છે. તો આને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આ રીતે ફેરવી શકીએ. હિરેન પ્રપોઝડ ટુ હિના ધેટ they should go for a walk. હિરેન proposed to Hina that they should go for a walk. ત્યાર પછી બીજું વાક્ય છે કેતન said let's play games here friends. તો આ વાક્યમાં પણ દરખાસ્ત દર્શાવવામાં આવી છે, પણ આ વાક્યમાં જે ફ્રેન્ડ્સ આપેલું છે એ સાંભળનાર છે, એટલે કે એનો જવાબ કરતી વખતે આ રીતે થશે કેતન પ્રપોઝડ ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ that they should play games there. શું થશે? કેતન proposed to his friends that they should play games there. ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય છે the principal said to the managing committee let's start a computer course from the new year. તો આમાં પણ પ્રિન્સિપાલ મેનેજિંગ કમિટીને દરખાસ્ત કરે છે, એટલે આ રીતે જવાબ આવશે પ્રિન્સિપાલ પ્રપોઝડ ટુ ધ મેનેજિંગ કમિટી ધેટ they should start a computer course from the new year. ત્યાર પછી ચોથું વાક્ય અમિત said to વિભા લેટ્સ ગો ટુ રોયલ રેસ્ટોરન્ટ ફોર સમ સ્નેક્સ. તો આમાં પણ દરખાસ્ત દર્શાવવામાં આવી છે. તો અમિત proposed to વિભા that they should go to royal restaurant for some snacks. ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય છે I said to you let's go to temple now. તો I proposed to you that we should go to temple then. અહીંયા that they should નથી કર્યું કારણ કે બોલનાર આઈ છે એટલા માટે આઈ અને યુ છે એટલા માટે અસનું વી કર્યું છે. ત્યાર પછી છઠ્ઠું વાક્ય મિસ્ટર ઓઝા સેડ ટુ મિસ્ટર રાજ લેટ મી પાર્ક માય કાર ઇન યોર કમ્પાઉન્ડ. હવે આ જે વાક્ય છે એમાં વિનંતીનો ભાવ છે, વિનંતીનો ભાવ છે એટલા માટે આપણે અહીંયા રિક્વેસ્ટેડ કરવું પડશે અને બે વાક્યને ટુ લેટથી જોડશું. તો ચાલો આનો જવાબ આ રીતે થશે મિસ્ટર ઓઝા રિક્વેસ્ટેડ મિસ્ટર રાજ ટુ લેટ હિમ પાર્ક હિઝ કાર ઇન હિઝ કમ્પાઉન્ડ. ત્યાર પછી સાતમું વાક્ય છે મીના સેડ ટુ હિમ લેટ મી રીડ યોર બુક. તો આ વાક્યમાં પણ વિનંતીનો ભાવ છે એટલા માટે આનો જવાબ પણ કરતી વખતે સેડ ટુનું રિક્વેસ્ટેડ આવશે અને બે વાક્યને ટુ લેટથી જોડવામાં આવશે. તો આ વાક્યને આ રીતે આપણે કહી શકીએ મીના રિક્વેસ્ટેડ હિમ ટુ લેટ હર રીડ હિઝ બુક. તો આ જે આપણે વાક્ય જોયા હતા એ વાક્યો લેટ અને લેટર્સવાળા વાક્યો હતા. આના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે લેટર્સવાળા વાક્ય દરખાસ્ત દર્શાવતા વાક્ય હોય, એમાં સેડ ટુનું પ્રપોઝડ ટુ કરવામાં આવે અને બે વાક્યોને ધેટ ધે શુડ વડે જોડવામાં આવે છે. જ્યારે જો લેટ પછી ત્રીજો પુરુષ કે બીજા પુરુષના સર્વનામ બીજા કોઈ સર્વનામો આપેલા હોય, વિનંતી રજા કે પરવાનગીનો ભાગ હોય તો સેડ ટુનું રિક્વેસ્ટેડ કરવામાં આવે છે અને બે વાક્યોને ટુ લેટ વડે જોડવામાં આવે છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ઉદ્ગાર વાક્યોનો અભ્યાસ કરીએ જેને આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ કહીએ છીએ. કેવા વાક્યોનો અભ્યાસ કરીએ? ઉદ્ગાર વાક્યનો, એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. તો મિત્રો ઉદ્ગાર વાક્યો કોને કહેવાય અથવા કેવા વાક્યને આપણે ઉદ્ગાર વાક્ય કહી શકીએ એ આપણે નોંધ જોઈએ. તો કે જો વાક્યની શરૂઆત વોટ, હાવ, ઉરે, આલાસ, વાવ, બ્રેવો જેવા શબ્દથી થતી હોય તેમજ વાક્યના અંતે
ઉદ્ગાર ચિહ્નની નિશાની આપેલું હોય તો તેવા વાક્યને એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્ય કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો આપણે ઉદ્ગાર વાક્યનું ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ એટલે કે એમના રૂલ્સ એટલે કે એમના નિયમોનો અભ્યાસ કરીએ. તો નિયમ: ઉદ્ગાર વાક્યનું ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ. એમાં એક, સૌપ્રથમ અવતરણ ચિહ્ન, અલ્પવિરામ ચિહ્ન, ઉદ્ગાર ચિહ્ન દૂર કરો. પહેલો પોઈન્ટ શું? અવતરણ ચિહ્ન દૂર થાય, અલ્પવિરામ ચિહ્ન દૂર થાય, તેમજ ઉદ્ગાર ચિહ્ન પણ આમાં દૂર કરવામાં આવશે. બીજું, ત્યારબાદ બોલનારનું ક્રિયાપદ એટલે કે સેડ ટુનું એક્સપ્લેન્ડ કરી અને વાક્યના ભાવ મુજબ યોગ્ય વિશેષણ મૂકો. જેમ કે જો વાક્યમાં આનંદ કે હર્ષનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ જોય અથવા ડિલાઇટ. જો વાક્યમાં પ્રશંસા અથવા તો વખાણનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ પ્રેઝ અથવા એડમાયરેશન. જો વાક્યમાં શોક અથવા દુઃખનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ સોરો અથવા સેડનેસ. જો વાક્યમાં આશ્ચર્યતાનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ સરપ્રાઇઝ અથવા વન્ડર. જો વાક્યમાં ધૃણા અથવા તિરસ્કારનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ ડિસગસ્ટ અથવા હેટ. જો વાક્યમાં ગુસ્સાનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ એંગર. જો વાક્યમાં ટીકાનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ રિમાર્ક. જો વાક્યમાં આઘાત અથવા આંચકાનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ શોક. જો વાક્યમાં ડરનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ ફિયર. જો વાક્યમાં ચિંતાનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ વરી અથવા એન્ઝાયટી. સંતોષનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ સેટિસ્ફેક્શન. આવું મૂકવાનું. ત્યાર પછી જો વાક્યમાં લાગણીનો ભાવ હોય તો એક્સપ્લેન્ડ વિથ ફિલિંગ. ટૂંકમાં વાક્યમાં જેવો ભાવ હોય એ મુજબ એક્સપ્લેન્ડ વિથ કરીને એ વિશેષણ મૂકવાનું. ત્યાર પછી બે વાક્યોને ધેટ વડે જોડવાના. ઉદ્ગાર વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરતી વખતે સંયોજક તરીકે શું આવે? ધેટ. ચોથો પોઈન્ટ, ઉદ્ગાર વાક્યનું વિધાન વાક્યમાં રૂપાંતર કરવાનું. પાંચમો પોઈન્ટ, સર્વનામ, સ્થળદર્શક તેમજ સમયદર્શક શબ્દમાં ફેરફાર કરો. ખાસ છઠ્ઠો મુદ્દો, જો ઉદ્ગાર વાક્યમાં કર્તા ક્રિયાપદ ન આપેલું હોય તો કર્તા ક્રિયાપદ તરીકે ઇટ વોઝ અથવા તો હી વોઝ ઉમેરવાનું. જો વ્યક્તિની વાત થતી હોય તો હી વોઝ ઉમેરવાનું અને વસ્તુની વાત થતી હોય તો ઇટ વોઝ ઉમેરવાનું. ત્યાર પછી સાતમો પોઈન્ટ, જો વાક્યમાં વોટ આપેલું હોય તો તેની જગ્યાએ એ વેરી મૂકવાનું અને હાવ આપેલું હોય તો તેની જગ્યાએ ખાલી વેરી મૂકવાનું. અને ત્યાર પછી આઠમો પોઈન્ટ, વાક્યમાં ઉરે, આલાસ, વાવ, વોટ, ઉરા આવા ઉદ્ગારદર્શક શબ્દો હોય એ દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી મિત્રો એક કોષ્ટક આપેલું છે કે જો વાક્યમાં આવા શબ્દો હોય તો આ પ્રકારનો ભાવ હોય એ મુજબનું. જેમ કે વાક્યમાં ઉરે કે ઈપી જેવો ભાવ હોય તો આનંદનો ભાવ હોય તો એમાં વિથ જોય અથવા ડિલાઇટ જ મૂકવાનું હોય. મિત્રો વાક્યમાં આલાસ કે ઓ ડિયર જેવા શબ્દો હોય તો વિથ સોરો અથવા બિટરલી જેવા શબ્દ આવે. ઓ એટલે આશ્ચર્યતા દર્શાવે તો વિથ સરપ્રાઇઝ આવે. હાય આપેલું હોય તો વિથ ડિસગસ્ટ આવે. વાવ હોય તો વિથ ગ્રેટ સરપ્રાઇઝ આવે. પૂ એટલે કે ટીકાનો ભાવ હોય તો વિથ રિમાર્ક આવે. બ્રેવો એટલે કે વખાણનો ભાવ હોય તો વિથ પ્રેસ અથવા એડમાયર આવે. અને માય ગુડનેસ હોય તો સાઇડ એન્ડ સેડ આવે. તો ચાલો આપણે એમના એક્ઝામ્પલ એટલે કે એક્સરસાઇઝ નંબર 5ના થોડા ઉદાહરણો જોઈએ. અહીં આપણી પાસે 14 ઉદાહરણો છે. એમાં હું થોડા ઉદાહરણો સમજાવું છું, તમે ધ્યાન આપો. થોડા સેન્ટેન્સ સમજાવું છું. એમાં પહેલું વાક્ય છે, પ્રથમ સેન્ટેન્સ છે, ધ પેઇન્ટર સેડ ટુ મી વોટ એ ડલ કલર ઇટ હેઝ. ધ પેઇન્ટર સેડ ટુ મી વોટ એ ડલ કલર ઇટ હેઝ. તો આપણે આને ઉદ્ગાર વાક્યમાં કહી શકીએ કે ધ પેઇન્ટર એક્સપ્લેન્ડ ટુ મી. હવે આ વાક્યમાં વોટ એ ડલ કલર ઇટ ઇઝ એટલે કે ટીકા કરવામાં આવે છે, નિંદા કરવામાં આવે છે. કોઈ કલર કરેલો છે એ કલર અવગણવામાં આવે છે.
એટલા માટે આપણે વિથ રીમાર્ક મૂકવું પડશે. શું મૂકવું પડશે? વિથ રીમાર્ક. એટલે આનો જવાબ આ રીતે થશે: ધ પેઇન્ટર એક્સપ્લેન્ડ ટુ મી વિથ રીમાર્ક ધેટ ઇટ હેડ એ વેરી ડલ કલર. ત્યાર પછી ધ કિંગ સેડ ટુ હિમ વોટ એ હેપી મેન આઈ એમ. ધ કિંગ સેડ ટુ હિમ વોટ એ હેપી મેન આઈ એમ. તો આમાં રાજા પોતાના વખાણ કરે છે. તો ધ કિંગ એક્સપ્લેન્ડ ટુ હિમ વિથ જોય ધેટ હી વોઝ એ વેરી હેપી મેન. વોટ નીકળી જશે, એની જગ્યાએ આપણે એ વેરી મૂકીશું. ત્યાર પછી થર્ડ સેન્ટેન્સ એટલે કે ત્રીજું વાક્ય: ધ ટીચર સેડ ટુ અમિત હાઉ કેરલેસ યુ આર. ટીચરે અમિતને કહ્યું, તું કેવો બેદરકાર છો. એટલે કે આમાં એમની નિંદા કરે છે, ટીકા કરે છે. એટલે કે આનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કરતી વખતે આપણે રિમાર્ક કરવું પડશે. તો ધ ટીચર એક્સપ્લેન્ડ ટુ અમિત વિથ રિમાર્ક ધેટ યુ આર છે એ અમિત ઉપર ધ્યાનમાં રાખે એટલે હી વોઝ વેરી કેરલેસ. ત્યાર પછી ચોથું વાક્ય: ધ પોયટ સેડ વોટ એ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર ધ રોઝ ઇઝ. રોઝ એટલે ગુલાબ, ગુલાબના ફૂલના વખાણ કરે છે. એટલે આપણે પ્રેઝ મૂકી શકાય અથવા તો આનંદનો ભાવ પણ કહી શકાય. વિથ જોઈ લખો તો પણ ચાલે. અમુક વાક્ય એવા હોય કે જેમાં બે પ્રકારના ભાવ રજૂ થઈ શકતા હોય, તો ઘણી જગ્યાએ જોઈ અથવા પ્રેઝ આવી શકતું હોય તો એ પણ ચાલે. તો આનો જવાબ કેવી રીતે થાય? ધ પોયટ એક્સપ્લેન્ડ વિથ જોય અથવા પ્રેઝ. અહીંયા સાંભળનાર નથી એટલે આપણે ટુ લખવાનું આવશે નહીં. ધ પોયટ એક્સપ્લેન્ડ વિથ જોય ધેટ ધ રોઝ ઇઝ છેનું ધ રોઝ વોઝ એ વેરી બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. ત્યાર પછી પાંચમું વાક્ય: રૂપા સેડ ટુ કૃપા આલાસ વી હેવ મિસ્ડ ધ બસ. તો આમાં દુઃખનો ભાવ છે. આલાસવાળું વાક્ય દુઃખનો ભાવ દર્શાવે એટલા માટે સોરો આવશે. તો રૂપા એક્સપ્લેન્ડ ટુ કૃપા વિથ સોરો ધેટ they had missed the bus. ત્યાર પછી છઠ્ઠું વાક્ય: the players said hooray we have won the match. તો આ વાક્યમાં આનંદનો ભાવ છે. આનંદનો ભાવ હોય તો વિથ જોય આવે. હુરે એ આનંદ દર્શાવતો શબ્દ છે, તો આનું આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ આ રીતે કરી શકીએ: the players exclaimed with joy that they had won the match. તો આપણે બાકીના વાક્ય હોમવર્કમાં પ્રેક્ટિસ સ્વરૂપે કરશું.